उधारिया तुझ बिना नाही कोए बिनो मोहे सारिया हर गए लहो दयाल सागर संसारिया पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं अन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मन्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जन्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहयो सब तोहे बखान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहयो सब तोहे बखान्यो सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार वाहे गए की लाज अस गोविंद दास तुहार सिफत कसम दी ढोर अरसों कुरसों चटिया सच्चे पातशाह जन्म जन्म दी कटी है सच्चे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटी है। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। गुजरी महला पहला। नाभ कमल ते ब्रह्मा उपजै वेद पढ़ै मुख कंठ सवार ताको अंत न जाए लखना आवत जात रह गुबार प्रीतम क्यों बिसरे मेरे प्राण आधार जाकी भगत करे जन पूरे मुन जन सेवे गुर विचार नाभ कमल ते ब्रह्मा उपजै वेद पढ़ै मुख कंठ सवार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल गरीब नवाज सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र पावन हजूरी अंदर बैठ रही गुरु की संगत आप संगतां ने सतगुरां दी इलाही बाणी दे कीर्तन नितनेम सरवण करदिया होया अमृत दर्शन सतगुरां दे प्राप्त कीते ने। इस वेले सतगुरां दी गुरबाणी दी लड़ीवार कथा आपां सरवण करदे हां जो कल रोज तो गूजरी राग दी प्रारंभता हुई है। अज गुजरी राग का दूजा शब्द सानू प्राप्त हो रहा है। गुरु नानक साहब पातशाह महाराज जियां नूं किसी ने आके सवाल किया कि सतगुरु जी उस परमात्मा का अंत किसी ने पाया है या नहीं पाया, जे पाया है तो फिर किसने पाया है, कृपा करके दसो। तो गुरु पातशाह ये शब्द विच बख्शिश करते हैं भी परमात्मा का किन्ने अंत पाया है या नहीं पाया बख्शिश करनगे। आओ
बड़ी भावना नाल सरवण करिए, मिल के आखिए सतनाम नाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। गुजरी महला पहला। नाभ कमल ते ब्रह्मा उपजे, वेद पढ़ै मुख कंठ सवार। गुजरी राग का नाम है, जो दिन वेले गाया जान वाला है। 7:30-8 बजे का टाइम इस राग नूं गाउण दा है सवेर वेले। और पहले पातशाह गुरु नानक साहब जी इस राग विच सानू उपदेश बख्शिश करते ने। कहन लगे भाई, परमात्मा दा अंत पाउणा ये तो बड़े दूर दी गल है। परमात्मा दी बनाई हुई सृष्टि दा अंत नहीं पाया जाता। जिहड़ी उसने दुनिया बनाई है जां जिहड़ी उसने माया रची है, इसका अंत नहीं पाया जाता। परमेश्वर दा अंत किवें पै सकदा है। नाभ कमल ते ब्रह्मा उपजै, जिहड़ा ब्रह्मा देवता है उसकी उत्पत्ति, उसका जन्म कमल के फुल तो मन्निया गया है। सतगुरु जी कहन लगे विष्णु की नाभि तो, कमल फुल तो ब्रह्मा पैदा होया। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में शास्त्रों में लिखिया कि उसका जन्म किवें होया। कहन लगे जिस वेले ब्रह्मा का जन्म होया ते की वेखदा, 4 चफेरे पानी ही पानी है, होर कुछ नहीं है। मन विच हंकार हो गया कि मैं खुद परमेश्वर हाँ, मैं खुद रब हाँ, मैं खुद परमात्मा हाँ। क्यों? क्योंकि मैनू बनाने वाला कोई नहीं है। मेरे तो बिना कोई दूजा दिसदा ही नहीं, केवल पानी है। मैं खुद परमात्मा हाँ। जदों हंकार आया ना मन दे विच, ते कहन लगे फिर आकाश विचों आवाज़ सुनाई दिती कि ब्रह्मा हंकार ना कर, तू खुद अपने आप तो पैदा नहीं होया, तेरा जन्म इस कमल दे फुल विचों होया है, जिहदे उपर खड़ के तू ये हंकार अपने मन विच करी बैठा है। जदों ये आवाज़ सुनाई दी तो कहन लगा मैं नहीं मनदा, किवें हो सकदा, मैं एडा वड्डा देवता निक्का जिहा फुल मैनू किवें पैदा कर सकदा। अपनी हौमे नूं जताउण वास्ते, अपने आप नूं वड्डा कहण वास्ते कहन लगे कमल दे फुल नूं, उस नाभि नूं, नाली नूं ठुड्डा मारिया पैर दे नाल, ये मैनू किवें पैदा कर सकदा है। जदों 1-2 वारी इसे तरह किया तो कहन लगे फिर उस कमल की नाली दे विच, नाभि दे विच ब्रह्मा डिग पिया। सिर थले नूं है, पैर उपर नूं है, इहो जिहा डिग्गा भी 18 युग उस नाली दे विच थले नूं पताल नूं जांदा रहा। जदों 18 युग बतीत हो गए, फिर जाके समझ आई कि ऐ मना तू तो एवें हंकार कर लिया। जिस परमात्मा ने कमल का फुल बनाया है तो ये फुल की नाली है जिहदे विच तू डिग्या होया है। तेरे कोलों इस नाली का अंत नहीं पाया गया तो परमेश्वर का किवें पावेगा। फिर पश्चाताप किया, फिर परमात्मा नूं राधिया भी है अकाल पुरख, जिवें तू मैनू बनाया है, जिवें तू इस कमल फुल नूं साजिया है, हुण मैनू इहदे विचों बाहर कढना कर। ते जदों परमात्मा नूं फिर सिमरिया ते कहन लगे फिर उन्हां समां बाहर आउण वास्ते लग्या। 36 युग बतीत हो गए। महाराज इत्थे बचन करते ने, कहन लगे नाभ कमल ते ब्रह्मा उपजै। ब्रह्मा दा जन्म कमल दी नाभि तो होया है। तो वेद पढ़े मुख कंठ सवार, अपने मुँह तो सवार के ब्रह्मा वेदां नूं पढ़दा है। तो वेदां विच मर्यादा लिखी गई है, संसार विच की हुंदा ते किवें होना है। महाराज कहन लगे ठांडा ब्रह्मा निगम विचारै, अलख ना लखिया जाए।
ਨਿਗਮ ਨਾਮ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਮੁਖ ਕੰਠ ਸਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਵਾਰ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਜਨਮ ਕਮਲ ਦੀ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਹੰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਕਮਲ ਦੀ ਨਾਭੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਅੰਤੋ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨਹਿ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਾਣ ਹੈ। ਅੰਤੋ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨਹਿ ਤੇਰਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਇਆ। ਅੰਤ ਕੋ ਚਾਹਣ ਜੋਗ ਹੈ ਸੋ ਆਏ ਅਨੰਤ ਗਵਾਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਸਾ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤਾਕੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਏ ਲਖਣਾ ਆਵਤ ਜਾਤ ਰਹਿ ਗੁਬਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਕੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਲਖਣਾ, ਜਿਸ ਕਮਲ ਦੀ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਉਸ ਨਾਭੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਵਤ ਜਾਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 36 ਯੁੱਗ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ ਜਿਹੜਾ 36 ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ। ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਸਾਹ ਆਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ ਜਨ ਪੂਰੇ ਮਨ ਜਨ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੇ ਪੁਰਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਜਾਨ ਮੁਨੀ ਜਾਨ ਰਿਖੀ ਜਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੇਵ ਕਰੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਜਾ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਨੀ ਜਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ ਸੇਵਾ ਹੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਾਧੀਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਰਵ ਸਸ ਦੀਪਕ ਜਾਂ ਕੈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਏਕਾ ਜੋਤ ਮੁਰਾਰ। ਅੱਛਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਹਨ, ਦੀਵੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਦੀਵਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ, ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੀਵੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਏਕਾ ਜੋਤ ਮੁਰਾਰ, ਉਸ ਮੁਰਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੀਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਐਨਸ ਨਿਰਮਲ, ਮਨਮੁਖ ਰੈਣ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਖ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬਣੀਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨਮਤ ਜਾਂ ਅਣਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਫਲਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਤੋਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਅਹਨਿਸ ਨਿਰਮਲ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹੋਂ ਭਇਆ ਉਦਾਸ। ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਪੈਰ ਪਾਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਪੂਜਨੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਅਹਨਿਸ ਨਿਰਮਲ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਅੰਧਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਰਾਂ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਠੇਡੇ ਲੱਗਦੇ, ਕਈ ਠੋਕਰਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਲੱਭਦਾ ਭਾਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦਿਆਂ, ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧ ਸਮਾਧ ਕਰੇ ਨਿਤ ਝਗੜਾ, ਦੋਹੋਂ ਲੋਚਨ ਕਿਆ ਹੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ। ਸਿੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਹਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਮੱਛਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਝਗੜਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 84 ਸਿੱਧ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧ ਸਮਾਧ ਕਰੇ ਨਿਤ ਝਗੜਾ। ਇਹ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤ ਵੱਡਾ, ਤੇਰਾ ਮਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਧੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਈਰਖਾ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ।
सिद्ध समाध करे नित झगड़ा दोह लोचन क्या हेरे। इन्हां नेत्रां दे नाल सिद्धां ने केवल द्वैत नूं वेखिया, केवल ईरखा नूं वेखिया है। ते आपां बचन पढ़दे हैं ना, जिस वेले गुरु नानक साहब पातशाह जी अचल बटाले दी धरती ते आए सन ते सतगुरां नूं संगतां नमस्कार करदियां। इन्नी गल वेख के मन विच ईरखा आ गई। एक पासे ते सिद्ध बने ने घर बाहर छड्डिया, पदार्थां दा त्याग कीता है, दूजे पासे वो पदार्थ गुरु नानक साहब दे कोल आउंदे पे, ईरखा हो गई इसे गल दे नाल भी इन्हां दे कोल क्यों आउंदे पे, साडे कोल क्यों नहीं आउंदे पे। कैसी बिरती है मनुख दी। एक पासे ते घर बाहर छड्डिया, परिवार छड्डिया, पदार्थां नूं छड्डिया कि सानू कुछ नहीं चाहिदा, असीं साधु बनना। दूजे पासे जे किसी दूजे नूं पदार्थ मिलते पै तो मिलते क्यों पै ने, इस गल की भी ईरखा है। इन्हां ने ईरखा वस हो के अचल बटाले की धरती के मेले दे विच इन्हां ने कई तरह के उपद्रव शुरू कर दिते। कदे अग बलदी दिखाई दिंदी है, कदे मीह पैंदा दिखाई दिंदा, कदे सप बन जाते, कदे शेर बन जाते, डराउंदे पै लोकां नूं। महाराज कहण लगे भाई ये सब कुछ तां इदां करदे सन, इन्हां दे नेत्रां दे विच, इन्हां दी सोच विच द्वैत है। द्वैत तो भाव हुंदा दो राह ने, ईरखा करदे ने, रब नूं किवें पा सकदे हन, नहीं पा सकते। ये भी परमेश्वर नूं पा नहीं सके उस दे अंत नूं। अंतर जोत शब्द धुन जागै सतगुर झगड़ नवेड़ा। फिर जे गुरु कृपा करे सतगुर झगड़ नवेड़ा, जे सतगुरु झगड़ा दूर करना चाहो ना तो फिर बख्शिश हुंदी है। पर सतगुरु भी झगड़ा उन्हां दा दूर करदे जिहड़े गुरु शब्द की कमाई करदे। गुरु शब्द तो भाव गुरु उपदेश के उपर चलना, जेड़े चले ने सतगुरु फिर उन्हां दा झगड़ा दूर कर देंदे। पातशाह कहन लगे कि अंतर जोत शब्द धुन जागै सतगुर झगड़ नबेरै। सतगुरु ने कीती कृपा, शब्द कहिए उपदेश बख्शिश किया, विचार बख्शिश की, जां ज्ञान बख्शिश किया, क्योंकि गुरु नाम ज्ञान का ही है। आपां जे अर्थ करिए ना गुरु शब्द दे ते गो भाव हनेरे नूं कहा जाता है, ते रूह का भाव प्रकाश करना, जिहड़ा हिरदे विचों हनेरे नूं दूर करके प्रकाश करे। भाव साडी मत नूं परे करके अपना ज्ञान बख्शिश करे। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर बनास, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। जिहड़ा गुरु मन में प्रकाश करे उसनूं गुरु कहा जाता है। पातशाह कहंदे जोत शब्द धुन जागै। सो जिन्हां दे अंदर शब्द दे द्वारा उस परमात्मा की जोत प्रगट हुई है, ज्ञान के द्वारा उस परमात्मा नूं जिन्हां ने हिरदे विच पाया है, वो फिर इहो जिहा गुरमुख बन जाते। उन्हां दे सदा वास्ते झगड़े ही मुक जाते, कलेश खत्म हो जाते, उन्हां दे मन विचों ईरखा निकल जाती है। सुर नर नाथ बेअंत जोनी साचे महल अपारा। सुर नाम देवतियां दा है। हिंदू धार्मिक ग्रंथ ये गल कहंदा भी 33 करोड़ देवी देवता है। पता नहीं किन्ने कू पैगंबर ने, किन्ने कू वीर ने, किन्ने कू सिद्ध ने, किन्ने कू होर ऋषि मुनि ने, अंत कोई नहीं है। महाराज कहन लगे सुर नाम देवते नर नाथ ते जिहड़े मनुख ने ते मनुखां दे जिहड़े मालक राजे ने, इन्हां ने भी रब दे अंत नूं कोई नहीं पाया। ना कोई देवता अंत पा सकिया, ना कोई पैगंबर अंत पा सकिया, ना कोई बंदा अंत पा सकिया, ते ना ही कोई राजा अंत पा सकिया है। ते पातशाह कहंदे बेअंत, वो परमात्मा बेअंत है भाई, बेअंत है। अजूनी फिर वो जूना तो रहता है, कदे जूना जन्मां विच वो परमात्मा नहीं आउंदा। सच है महल अपारा, वो जिहड़ा पारावार तो रहत परमात्मा है, उसकी प्राप्ति वाले गुरमुख सच्चे महली बनते हैं। नानक सहज मिले जग जीवन नदर करो निस्तारा। नानक साहब पातशाह इत्थे बख्शिश करते ने, कहन लगे भाई सहज दे नाल, सहज नाम ज्ञान दा है, ज्ञान दे नाल उस परमात्मा की प्राप्ति हुंदी है। ज्ञान तो बिना परमात्मा लभदा कोई नहीं है। हनेरे विच रखी हुई वस्तु अपने हत्थां दे नाल वो नहीं लभदी है, परमात्मा किवें लभेगा? तैनूं अपने मन दे विच ज्ञान दा प्रकाश करना पवेगा, तां वो परमात्मा प्राप्त होवेगा। नानक सहज मिले जग जीवन, दुनिया नूं जीवन देण वाला जिहड़ा परमात्मा है
ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਦਰ ਕਰੋ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰੀ ਚਰਨਾਠੀਆ ਜੇ ਮਨ ਉਰਸਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਨਾਭ ਕਮਲ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਪਜੈ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣਿਆ ਵੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪੈ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਬੰਨੋ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਗ ਵੇਹਾ ਜੀਵਣਾ ਜਿਤ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਉਣਾ ਤ੍ਰਿਗਾਕਾਰ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਗਾਕਾਰ 1000 ਵਾਰੀ ਜਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 100,000 ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਆਖ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਹਨਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਹਨਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ, ਤੇਰੇ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਵੀ 1000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਤ੍ਰਿਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤ੍ਰਿਗ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤ੍ਰਿਗ ਇਵੇਹਾ ਜੀਵਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਤ੍ਰਿਗਾਕਾਰ ਹੈ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਤ ਹਰ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਗਾਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗਾਕਾਰ ਹੈ, ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਤ ਕੰਮ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੈ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਦਵੈਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਗਾਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜਿਤ ਕੰਮ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਫਿਰ ਲਾਹਨਤ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਤਿਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ RAM ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਤ੍ਰਿਗਾਕਾਰ ਲਾਹਨਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੁੰਦਾ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਲਟੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਫਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਲਟੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੜਕਦਾ ਪਿਆ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੇਤਾ ਧਿਆਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਦੌਲਤ ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੌਲਤ ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਜੀ ਔਰ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸਫਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵੀ ਲਾਓਗੇ। ਜੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਸਰੀਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆ, ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਸਫਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕਾਜੀ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ, ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਤਨ ਕੀਤਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਤ ਕੰਮ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ ਜਾਏ, ਦਵੈਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਈਰਖਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਦੁਬਦਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਗਾਕਾਰ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀਏ ਮਨਾ, ਜਿਤ ਸੇਵੀਐ ਗੋਵਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜੈ, और विसर सब जाए। ऐसे सतगुरु की सेवा करिए जिस दी सेवा करके परमेश्वर की प्रीति मन में पैदा होए, परमेश्वर का प्रेम पैदा होए और बाकी सारियां गल्लां भुल ही जान। ना ईर्खा याद रवे, ना मोह याद रवे, ना काम क्रोध लोभ मोह हंकार कोई भी याद ना रवे, सब कुछ भुल जावे। ऐसी प्रीति परमात्मा दे नाल करना कर। हर सेती चित गहर है, जरा का भौ न होवे, जीवन पदवी पावे। अपने चित्त विच रब नूं चेते रखिया ना, उन्हां नूं बुढ़े होण दा भी डर कोई नहीं है। सानू ते हर पासियों डर ही लगा रहिंदा है। असीं हर वेले डरदे हां, हाय मैं किते बुढ़ा ना हो जावां। जवान होने वास्ते की करना पवेगा? मैं दुनिया नूं जवान दिखाई देवां अते फिर असीं वो कर्म करदे हां जिहड़े गुरु ने रोके होए ने। वो कर्म असी करते हाँ जिहड़े गुरु ने रोके ने भी ये कर्म नहीं करना है। कादे वास्ते कि मैं जवान लगा, पर वो कर्म करन दे नाल तू जवान थोड़ी लगेगा। तेरे शरीर ने दस देना दुनिया नूं तू किन्नी उम्रा भोग चुकिया, किन्नी उम्रा दा हो गया है। चलिया तेरे कोलों सीधा जांदा नहीं, ते दुनिया दे फैशन करके की करेगा, की विखावेगा। पातशाह कहन लगे भाई हर सेती चित गहर है, जिन्हां दा मन रब दी बंदगी विच लगा है ना, उन्हां नूं बुढ़े होण दा भी डर कोई नहीं है। क्योंकि गुरमुख बुढ़े कदे नाही जिन्हां अंदर सुरत ज्ञान, जिन्हां दे अंदर नाम चलदा वो भाई उन्होंने बुढ़े कोई कहता ही नहीं है। वो बुढ़े होंदे नहीं, मन करके हमेशा जवान रहिंदे, चढ़दी कला उन्होंने प्राप्त होंदी है। ते पातशाह कहन लगे जीवन पदवी पाए, असल विच सफल पदवी जीवन दी उन्होंने प्राप्त की है। रहाओ गोविंद प्रीत स्यों एक सहज उपजया, वेख जैसी भगत बनी। गोविंद दे नाल प्रीति करन दे नाल सहज कहिए ज्ञान पैदा होंदा। रब दे नाल प्रीति करांगे सानू ज्ञान मिलेगा, तो ज्ञान दे नाल उहदी होर प्राप्ति हुंदी है। इस तरह की भगती का फिर आनंद आउंदा है, स्वाद आउंदा भी जिहड़ा कहा नहीं जा सकता। बाबा फरीद साहब जी ने आख्या सी ना, रब दा नाम इन्ना मिठा, इन्ना स्वाद है भी दुनिया दियां मिठियां वस्तुआं उहदे तुल पहुंचदियां नहीं हन। आप सेती आप खाया तामा निर्मल होआ, ज्योति जो समय। पातशाह कहन लगे जिन्हां ने आपा भाव नूं खा लिया है। आपा भाव हुंदा हंकार, भी मैं ही हाँ, जो कुछ आ मैं ही हाँ। कहंदे जिन्हां ने आपे भाव नूं खा के आख्या भी मैं कुछ नहीं, हुण ते केवल कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ। जब आपा पर का मिट गया जात देखा, तत तू, जिन्हां ने मैं नूं मार के तू नूं बनाया है। पातशाह कहंदे ऐसे जिहड़े गुरमुख ने उन्हां दा मन निर्मल हो गया है, ते वो परमात्मा दी जोत विच निरंकार विच समा जांदे हन। बिन भागा ऐसा सतगुर ना पाइए, जे लोचे सब कोए। भागा तो बिना गुरु भी नहीं मिलता। आपां बड़ा कहीदा ना भी आओ संगत विच बैठो, आके बाणी सुनो, बाणी पढ़ो, अमृत छको, केस रख लो, पर अगला मन नहीं है। उहदा कारण यह है कि बिन भागा सतगुर ना पाई है। भागा बिना तो गुरु मिलता नहीं है। नहीं संगत विच बैठा जाना, सानू दलिद्र भी पवेगा, नींद भी आएगी, साडे जोड़ भी दर्द भी होणगे, सानू बड़ा कुछ होवेगा संगत विच आके।
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਪੱਬ ਕਲੱਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਦਰਦ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਜਵਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਕੀ ਪਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੈ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟੁੱਟਦੀ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਦੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਆ ਉਹ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੈ, ਗੁਰ ਆਗੇ ਜਿਉ ਧਰੇ। ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਆ ਉਹ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਆ ਆਗੇ ਜੀਓ ਧਰੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਅਰਪਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਚਿਤ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।